خیبر پختونخوا یعنی صوبہ سرحد کے بعد اب چلتے ہیں پنجاب کی سرزمین کی طرف۔ ناظرین، آرٹ معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں آگاہی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ آرٹسٹ کیا سوچتا ہے، اس کے مستقبل کے کیا پلانز ہیں، وہ اپنے ماضی کو کس طرح دیکھتے ہیں اور دنیا کے حالات پر ان کا کیا تجزیہ ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں معروف مصور محمد شفیق کی بنائی ہوئی پینٹنگ کی نمائش ہوئی۔ نمائش کے بارے میں بتا رہے ہیں جہانگیر خان۔ لاہور سے میں ہوں جہانگیر خان اور اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، جہاں محمد شفیق کی بنائی ہوئی پینٹنگز کی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح خانہ فرہنگ ایران کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عباس فاموری نے کیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی منہارس آرٹ گیلری میں نمائش کے لیے 28 فن پارے رکھے گئے۔ واٹر کلرز سے بنائے گئے ان فن پاروں میں قدرتی مناظر، نوادرات اور خاص طور پر لاہور اور دیگر شہروں کے تعمیراتی اثاثوں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ مصور چونکہ خود ماہر تعمیرات بھی ہیں، اس لیے ان کی تصویروں میں عمارتوں کے ڈیزائن کی تفصیلی عکاسی موجود ہے۔ مصور نے اپنی پینٹنگز میں کھلتے ہوئے رنگ استعمال کیے ہیں جو دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں۔ مصوری ایک نفیس ہنر ہے جو حقیقت کے ساتھ ساتھ تصویریں بنانے والے کی تخیلاتی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ کیمرہ مین اقبال خان کے ساتھ جہانگیر خان، دنیا نیوز، لاہور۔ ناظرین، شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اب علامہ اقبال کا خواب کیا تھا اور موجودہ پاکستان کس حد تک ان کے خواب کی تعبیر ہے، یہ الگ بحث ہے۔ تاہم زندہ قومیں اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ اپریل کا مہینہ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال کی برسی کے حوالے سے اہم ہے اور اسی حوالے سے سیالکوٹ کے نمائندے حافظ عمران ڈاکٹر علامہ اقبال کی جائے پیدائش اقبال منزل کی تاریخ کے بارے میں بتا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں سیالکوٹ سے حافظ عمران اور اس وقت میں موجود ہوں حضرت علامہ محمد اقبال کی جائے پیدائش اقبال منزل میں۔ برے صغیر کے مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے الگ وطن کا خواب دینے والے مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو اذان فجر کی گونجوں میں اس کمرے میں پیدا ہوئے۔ 150 سال سے زائد قائم اس قدیم عمارت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 9 نومبر 1877 کو اس عمارت میں مشرق کے عظیم شاعر اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پیدا ہوئے۔ مصور پاکستان کی جائے پیدائش کو اب اقبال منزل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1861 میں علامہ اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق نے گلی چوڑی گراں میں 3 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان خریدا تو علامہ اقبال کے خاندان نے یہاں رہائش اختیار کر لی۔ 1892 میں علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے اس گھر سے ملحقہ ایک 2 منزلہ مکان بھی خرید لیا۔ 1915 میں علامہ اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد 2350 مربع فٹ رقبے پر پرانی عمارت کو اس کی موجودہ 3 منزلہ شکل میں تعمیر کیا۔ اقبال منزل میں 15 کمرے، ایک باورچی خانہ، 2 غسل خانے، 2 بیت الخلاء، ایک سٹور اور ایک برآمدہ شامل ہے۔ اس عمارت کی تعمیر اور نمونے میں برطانوی انداز تعمیر کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اقبال منزل میں آج بھی علامہ اقبال کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء جن میں پلنگ، حقہ، کرسی، آتش دان اور نایاب تصاویر اس عمارت کے حسن کو مزید دوبالا کر رہی ہیں، جن کی زیارت کرنے لاکھوں لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں۔ اس تاریخی عمارت کو حکومتی حلقوں کی جانب سے مسلسل نظر انداز کیا جانا عاشقان اقبال کے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال کی شاعری میں جہاں خودی کا فلسفہ چھپا ہوا ہے، وہیں پر عشق رسول کی اہمیت اور قدر و منزلت بھی قلم بند ہے۔ کیمرہ مین سعید اقبال کے ساتھ حافظ عمران، دنیا نیوز، سیالکوٹ۔ ناظرین، علامہ اقبال کا خواب تو پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، لیکن آج کے پاکستان کی حالت یہ ہے کہ گرلز اسکول کے قیام کے لیے بھی عوام کو احتجاج کا راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ تعلیم فراہم کرنا حکومت کا بنیادی فرض ہے۔ منڈی بہاؤدین سے منظر سجاد اس احتجاج کا احوال بتا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہاؤدین کے نواحی گاؤں بکی شریف میں، جہاں عوام گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی تعمیر کی تاخیر میں سراپا احتجاج ہیں۔ تعلیم حاصل کرنا ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے اور انہیں گھر کی دہلیز پر بنیادی تعلیمی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تعلیمی اداروں کی تعمیر میں پسند اور ناپسند کی پالیسی اختیار کرنے سے طلباء و طالبات اور ان کے والدین کی جانب سے احتجاج کا ہونا ایک فطری عمل ہے۔
कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव भिक्की शरीफ में उस वक्त रोनमा हुई जब मुकामी लोगों ने 2 एकड़ अराजी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की नई इमारत की तामीर के लिए महकमा तालीम के नाम कर दी और अहले ने अपनी मदद आप के तहत 15 लाख रुपए जमा करके स्कूल के प्लाट पर इब्तदाई अखराजात किए। मंडी बहाउद्दीन की जिली हुकूमत ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल को मज़कूरा जगह पर तामीर करने का फैसला करके 92 लाख रुपए के फंड जारी करते हुए काम का आगाज करवा दिया। स्कूल की तामीर के लिए काम अभी शुरू हुआ ही था कि जिली हुकूमत ने एक हुक्म के जरिए स्कूल की तामीर को फौरी तौर पर रुकवा दिया, जिस पर इलाका के सैकड़ों खानदानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इनका कहना था कि मौजूदा गर्ल्स हाई स्कूल आबादी से 1 किलोमीटर के फासले पर एक वीरान जगह पर बोसीदा इमारत के 2 कमरों में काम कर रहा है। इनका कहना था कि गांव के लोगों ने तालबात की सहूलत की खातिर नए स्कूल के क्याम के लिए 2 एकड़ अराजी दी थी ताकि तालबात गांव की आबादी के अंदर रहकर अपने तालीमी मिशन को जारी रख सकें, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इलाका के अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत की तामीर को रोकना तालबात के साथ सरासर नाइंसाफी है। हुकूमत पंजाब मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव भिक्की शरीफ में सरकारी जमीन पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की तामीर को यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ मंजर सज्जाद, दुनिया न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन की रिपोर्ट आपने देखी। वाकंट में जश्न बहारां का सिलसिला जारी है और वाकंट में रंग और खुशबू की बातें करता फूलों का मेला सजाया गया है। आइए देखते हैं अब्दुल हन्नान राजा की रिपोर्ट में। वाकई में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ज़ेर तमाम फूलों की सालाना नुमाइश का एहतमाम किया गया। इसमें तकरीबन 300 इकसाम के फूल रखे गए। चेयरमैन POF बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शुजात ज़मीर डार ने नुमाइश में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद में इनामात तकसीम किए। नुमाइश में वाकंट और गिरदनवा के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और रंगारंग फूलों की नुमाइश से लुत्फ़अंदोज़ हुए। नुमाइश का इनेकाद POF वाह के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स और तालीमी इदारों ने किया, जिसमें फूलों के मुख्तलिफ इकसाम के नमूनों की खूबसूरत अंदाज में आराइश की गई और खूबसूरत और दीदा देब फूलों के दर्जनों स्टॉल लगाए गए। नुमाइश में हिस्सा लेने वालों में POF के पैदावारी यूनिट्स, फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, तालीमी इदारे, सरकारी व गैर सरकारी रिहाइशगाहें शामिल थीं। इस मौका पर POF बोर्ड के मेंबरान, आर्मी और सिविल ऑफिसर्स के अलावा इनकी फैमिलीज की बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरमैन POF बोर्ड और इनकी अहलिया ने मुख्तलिफ स्टॉलों का मुआयना किया और फूलों को इस तरह खूबसूरत अंदाज में सजाने पर मुंतज़मीन की तारीफ की। अपने इब्तदाई कलमात में डिप्टी डायरेक्टर फील्ड एडमिन अली हैदर शाह ने नुमाइश के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन POF बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शुजात ज़मीर ने कहा कि वो वाह वीकेंड को जदीद सहूलियात से मुज़य्यन करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। हसरत अब्बास, दुनिया न्यूज़, वाकंड। नाज़रीन, पानी का मसला, खुसूसन पीने के साफ पानी का मसला न सिर्फ शहरों बल्कि दूर दराज इलाकों में भी संगीन होता जा रहा है। फिरोजवाला के इलाके शरकपुर खुर्द में 1.5 लाख की आबादी के लिए सिर्फ एक ट्यूबवेल से पानी फराहम किया जा रहा है। अवाम को पानी की दस्तयाबी के हवाले से दरपेश मसाइल का जायजा ले रहे हैं सनी शौकत अपनी इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त तहसील फिरोजवाला के इलाका शरकपुर खुर्द में मौजूद हूँ, जहाँ 1.5 से 2 लाख की आबादी के लिए ना ही साफ सड़कें हैं और ना ही पीने का साफ पानी मैसर है। फिरोजवाला के इलाका शरकपुर खुर्द की आबादी 1.5 से 2 लाख के करीब है, मगर यहाँ सिर्फ 2 सरकारी ट्यूबवेल हैं, उसमें भी सिर्फ एक ट्यूबवेल काम करता है, जो इस इलाका के मकीनों के लिए नाकाफी है। नाकस सीवरेज की वजह से पानी के पाइपों में गंदा पानी शामिल होता रहता है, जिसकी वजह से साफ पानी लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इस पानी की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यहाँ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कच्ची सड़कों की वजह से यहाँ के लोगों का पैदल चलना मुहाल हो गया है। यहाँ से मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली तरक्याती काम करवाने की बजाय जिम्मेदारियाँ एक दूसरे पर आयद करते हैं, जिसकी वजह से इलाके में अब तक कोई तरक्याती काम नहीं हो सका। गंदगी पड़ा हुआ इलाका, सड़कों का बुरा हाल है और सिर्फ नाज़म और एक्स नाज़म और MNA दे चपकलस MP चपकलस की वजह तो हालात हो रहे हैं। हर इलाके में तरक्की की बुनियादी चीज़ सीवरेज सिस्टम है और यहाँ का सीवरेज सिस्टम ना होने के बराबर है। गली मोहल्लों में खड़ा गंदा पानी न सिर्फ आने जाने वालों के लिए परेशानी का सबब है, बल्कि यहाँ के मुकीम भी मुस्तकिल परेशानी का शिकार है। कैमरामैन बिलाल खान के साथ सनी शौकत, दुनिया न्यूज़, शरकपुर खुर्द, फिरोजवाला।